آج بہار پٹنہ میں وفد ترمیم بل 2025 کے خلاف ہونے والا یہ احتجاج اب تک کا سب سے بڑا احتجاج بن چکا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ آج بہار پٹنہ میں وفد ترمیم بل 2025 کے خلاف ایک بڑا احتجاج ہوا، جس میں آج لاکھوں مسلمانوں نے اس احتجاج میں شرکت کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آج بھی مسلمان قوم زندہ ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ اس عظیم عوامی اجتماع میں صرف بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال سے بلکہ ملک کے مختلف حصوں سے لاکھوں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ گاندھی میدان مکمل طور پر انسانی سروں کے سمندر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وفد ترمیمی قانون کے خلاف یہ اب تک کا سب سے بڑا اجتماع تصور کیا جا رہا ہے۔ کانفرنس کی صدارت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل الرحمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمائی، جبکہ اسٹیج پر ملک کی تقریباً تمام بڑی ملی و سماجی تنظیموں کے سرکردہ قائدین اور ان سیاسی پارٹیوں کے نمائندے موجود تھے جن کا مقصد وفد ترمیمی قانون کے خلاف تمام مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ وفد ایک مذہبی و دستوری امانت ہے جس میں کسی بھی طرح کی حکومتی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ اور دوستو، یہی نہیں بلکہ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی نے بھی باقاعدہ اپنی جمعیت کے ایک بڑے ذمہ دار کو اس پروگرام میں بھیج کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جمعیت علماء ہند بھی ان تمام پروگراموں کی حمایت کرتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت مولانا ارشد مدنی نے باقاعدہ اس پروگرام میں اپنا پیغام بھیجا ہے جسے پڑھ کر عوام کے سامنے سنایا گیا ہے۔ آخرکار دوستو، جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی نے اس پٹنہ میں ہونے والے پروگرام میں ایسا کیا پیغام بھیجا ہے، آئیے اسے سنتے ہیں۔ آج پٹنہ کی سرزمین میں امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل الرحمانی نے وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے دستور بچاؤ اور وقت بچاؤ کے نام پر اتنی عظیم الشان کانفرنس بلائی ہے کہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر گاندھی میدان میں بھرا ہوا ہے۔ حضرت صدر محترم مولانا سید ارشد مدنی امیر الہند دامت برکاتہم کو حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصانی دامت برکاتہم نے فون کیا تھا۔ حضرت کی صحت ناساز ہے، حضرت خود تشریف نہیں لا سکے، اپنا پیغام بھیجا ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کیا ہے کہ حضرت امیر الہند کا اعتماد حضرت امیر شریعت کو حاصل ہے، ان کی تائید حاصل ہے، ان کا تعاون حاصل ہے۔ میں حضرت کے پیغام کو آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام آپ کو امیر الہند صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم پہنچا رہے ہیں۔ عمارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ و مغربی بنگال کے وقت بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس پٹنہ میں خود شرکت کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ میں اس پروگرام کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں اور ان تمام لوگوں کی کاوشوں اور کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو اس پروگرام کے انعقاد میں پیش ہیں۔ وقف کے تحت مسجد قباء بنائی اور مدینہ منورہ میں بھی وقف کی زمین پر مسجد نبوی بنائی گئی۔ وقف کا مسئلہ ہمارا دستوری حق ہے۔ موجودہ حکومت نئے وقف ترمیمی قانون کے ذریعے مسلمانوں سے وہ حقوق چھین لینا چاہتی ہے جو اسے ملک کے آئین نے دیے ہیں۔ موجودہ وقف قانون آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور مذہبی امور میں صریح مداخلت ہے، اور یہ ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہم نے اس طرح کے ظلم و ناانصافی کے خلاف پہلے بھی لڑائی لڑی ہے اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ وقف اسلامی شریعت کا بنیادی حصہ ہے، اس لیے اس میں کوئی ایسی ترمیم قابل قبول نہیں ہو سکتی جو اس کے مذہبی کردار اور شرعی بنیاد کو متاثر کرے۔ مسلمان ہی کیا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا اپنے مذہبی امور میں کسی طرح کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔
परेशानी की बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर लाखों औकाफ हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत इस कानून को लाकर इन औकाफ को हड़प करना चाहती है और मुसलमानों की आंख में धूल झोंक कर कह रही है कि यह कानून औकाफ की हिफाजत के लिए लाया गया है। जमीयत उलमा हिंद कानूनी लड़ाई के साथ साथ मुसलमानों, दूसरी अक़लियतों और इंसाफ पसंद लोगों के साथ तमाम जमहूरी व दस्तूरी ज़राए का भी इस्तेमाल कर रही है। इस लड़ाई में तमाम अपोजिशन पार्टियां, मुल्क की तमाम मिली तंजीमें, इदारे और लोग मुत्तहिद हैं। हमें खुदा की ज़ात पर मुकम्मल यकीन है कि अगर हमने मिलकर लड़ाई लड़ी तो कामयाबी हमारा मुक़द्दर होगी। अगर हम इत्तेहाद और इज्तिमाइयत के साथ आगे बढ़ते हैं तो फ़िरका परस्त ताकत खड़ी ना रह सकेगी। इसलिए हम कहते हैं कि आइन बचेगा तो ही मुल्क बचेगा। याद रखिए, हमारी कामयाबी इस बात में मुज़मर है कि हमारी पूरी तहरीक पुरअमन और कानून के दायरे में रहे। हमारे प्रोग्रामों में इंसाफ पसंद बिरादरान वतन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ है। खुद औकाफ के ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अक्सरियत के जहनों में वक्फ के मुतालिक जो गलत बातें भरी जा रही हैं उनको कबा हक़्क़ुहु दूर करें। जमीयत उलमा अपने आइनी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ अदालत में गई। इस मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तवज्जो और संजीदगी का इजहार किया, इससे साफ इशारा मिला कि अदालत महसूस करती है कि यह हसास मामला है और वक्फ तरमीमी कानून एक गैर आइनी इक़दाम है। मुख्तलिफ समाअतों के दौरान जमीयत उलमा हिंद के सीनियर वकील एडवोकेट कपिल सिबाल ने मुदल्लल बहस किया। इनकी जो आखिरी बहस थी वह बहुत पुरअसर थी। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल और बहस सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। उम्मीद है कि फैसला इंशाअल्लाह आइन की बालादस्ती को बरकरार रखेगा। और दोस्तों, वहीं आपको बताते चले कि पटना के गांधी मैदान में इमारत शरिया के ज़ेर एहतमाम वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ एहतजाज से खिताब करते हुए बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ये हम सब का हिंदुस्तान है। न सिर्फ वक्फ अमलाक पर कब्जा करने की तैयारी है बल्कि मुसलमानों के साथ पसमानदा और दलित वोट देने के हक को भी सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह हो कि वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ एहतजाज करने के लिए मुसलमानों की एक बड़ी तादाद पटना पहुंची है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुल्क तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग हैं, जिस तरह से मुल्क के हालात है इस बिल की मुखालिफत करनी होगी। कि सबसे अहम बात यह है कि आपकी जमीन छीनी जा रही है। अब जबकि बीजेपी इख्तिदार से महरूम होने जा रही है तो अक़लियतों, गरीबों, पसमानदा हक को छीनने की कोशिश की जा रही है। और वोटर लिस्ट में तरमीम के नाम पर आपके वोट का हक छीनने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही बड़ी साजिश है, इसलिए आप सब होशियार रहें और ऐसा ना होने दें। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेजस्वी यादव ने मजीद ये बात भी कही है कि साजिश के तहत मुस्लिम समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और हमारे लीडर लालू प्रसाद यादव मुस्लिम समाज के साथ है और आखिरी सांस तक हम लोग आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक हिंदुस्तान की सरजमीन का एक एक इंच हर सफा चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि आज़ादी की लड़ाई में हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब ने कुर्बानी दी है। ये मुल्क किसी के बाप का मुल्क नहीं है, यह मुल्क हम सब का है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने तेजस्वी यादव का ये बयान भी सुना है कि जिसमें तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर ये बात कही है कि हम मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह बिहार पटना में लाखों की तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की और खुले तौर पर मुसलमानों ने इस बात का सबूत दिया है कि हम वक्फ तरमीमी बिल 2025 को रिजेक्ट करते हैं। दोस्तों, आप सब लोग पटना बिहार में होने वाले इस एहतजाज के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।